السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا اس کے اوپر اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیے، تو میں آج کا ٹاپک وہی بنا رہا ہوں۔ تو ٹاپک یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کو رکھنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنت عمل ملتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر وہ رکھا کرتے تھے شلوار کو، تو اسی طرح ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں یہاں پہ کہ صرف آپ 7 سے لے کے 10 دن تک یہ عمل کر لیں، صرف ٹخنوں سے اوپر اپنی شلوار پینٹ جو بھی آپ پہنتے ہیں اس کو اوپر رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے دوبارہ جیسی اگر وہ نیچے جائے گا تو آپ کو عادت ہو جائے گی اس کی، آپ خود ہی آٹومیٹکلی اس کو اوپر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، علماء کرام سے جانتے ہیں اگر کوئی اس کو نہیں رکھتا ہے، اگر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، کیونکہ اکثر آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ ٹخنوں سے نیچے ہی ہوتی ہیں شلواریں پینٹیں، سب کی نیچے ہوتی ہیں، اور اگر کوئی ٹخنوں سے اوپر رکھ کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بارش ہو رہی ہے کیا۔ اس طرح کے ماحول بنایا ہوا ہے کہ سنت پہ عمل کرنے میں بھی لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا موقف لیتے ہیں سب سے پہلے، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ جو بھی میں نے عرض کی تھی یہ بھی مسلم کی روایت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی ان سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذرا غور کریں، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اظہار ناراضگی کے طور پر، نہ ان کی طرف دیکھے گا، یعنی نگاہ رحمت ان کی طرف نہیں آئے گی، رحمت کی توجہ ان کی طرف نہیں ہوگی، نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محروم اور خسارہ پانے والے کون ہیں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہبند لٹکانے والا، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم سے اپنے مال کو پھیلانے والا۔ تو 3 چیزیں سرکار نے ذکر فرمائیں، ایک ازار لٹکانے والا، تہبند لٹکانے والا، مراد اس کی یہ ہے کہ جو تکبراً اپنے تہبند کو، تو پہلے دور میں تہبند تھا، آج ہمارے یہاں شلوار یا پینٹ پہنی جاتی ہے، تکبر کی وجہ سے تکبراً اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، تو اس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ نماز میں پائچے اونچے کرے، بلکہ عام ہے۔ یہ لوگ ویسے تو ہمارے یہاں ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو گھرس کے اس کو کھڑے ہو جائیں گے ٹخنے کھول کر، تو خالی نماز کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی یہ ہمیں اس کے اندر خیال کرنا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تہمند لٹکانے والا، اس سے مراد تکبراً لٹکانے والا، کیونکہ ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ میرا اکثر تہبند سرک جاتا ہے تو میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر آپ ان میں سے نہیں ہیں، یعنی یہ تو ہم نے جو بیان کیا تکبر کرنے والوں کے لیے ہے، جو جان بوجھ کر تکبراً ٹخنے ڈھکیں ان کے لیے، اور آپ تکبر نہیں کرتے ہیں، آپ کا ویسے ہی عذر کے سبب ٹخنا ڈھک جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر بغیر تکبر کے ٹخنے ڈھکیں گے یہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے لیکن گناہ نہیں، اور اگر صحیح مجبوری ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آفس میں بعض اوقات آفس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، کہیں کے یونیفارم ایسے ہوتے ہیں، اسکولز وغیرہ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ بچے اپنے ٹخنے نہیں کھول سکتے ہیں۔ بچوں سے مراد جو بالغ ہو چکے ہیں، جو اسکولز میں پڑھ رہے ہیں لیکن اپر لیول پہ پہنچ گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، تو اب اور اس طرح آفیسز وغیرہ میں ہیں، خصوصاً باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، لہٰذا جہاں مجبوری کے تحت تکبر نہ ہو، مجبوری کے تحت کسی عذر کے سبب انسان ٹخنے ڈھکے گا، وہ قابل گرفت نہیں، نہ وہ اس وعید کے تحت ہے۔
सो दोस्तों आपने मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि तकब्बुर के बिना अगर आपके टखने ढक भी जाएँ तो आप पे कोई मसला नहीं होगा, आप पे कोई गुनाह नहीं होगा इस चीज़ का। और आप उन्होंने स्कूल और ऑफिस की भी मिसाल आपके सामने पेश की। लेकिन ये तो सुन्नत अमल है और कुरान हदीस की रोशनी में हमें मिलता है कि आपने टखनों से ऊपर रखना है, तो आपने ऊपर ही रखना है। बेहतर ये है कि आप ऊपर रखें, अपने टखनों से ऊपर रखना चाहिए। आगे चलते हैं, मदनी चैनल का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। औरंगी टाउन से बात कर रहा हूँ। मेरा पापा की बारगाह में सवाल ये है कि बहुत से लोग शलवार ऊपर की तरफ खोल के नमाज पढ़ते हैं और बहुत से लोग पैंट फोल्ड करके नमाज पढ़ते हैं, कैसे नमाज हो जाती है? ऊपर तरफ खोल कर फोल्ड करके। अच्छा हाँ, ये पाइंचे जो फोल्ड करते हैं ना, या ऊपर से फोल्ड करते हैं, इसको उलमा किराम मकरूह तहरीमी कहते हैं। तो फोल्ड नहीं करना चाहिए। अगर पाइंचे नीचे गिरते हैं तो मकरूह तंज़ीह है नमाज, अगर टखनों के नीचे है तो पाइंचे। अगर फोल्ड करेंगे तो वो इसको यानी कफ़े थौब, कपड़ा लौटना, फोल्ड करना, इससे हदीस पाक में मना किया गया है कफ़े थौब करने से। तो ये आम है कि ये आवाम समझती है कि टखने से नीचे पाइंचा गिरे तो नमाज होती ही नहीं है। बेचारे समझते हैं अपनी कम इल्मी की बाइस, मालूमात की कमी के सबब। तो ऐसा नहीं है, मकरूह तंज़ीह है टखने से नीचे हो तो। और हर वक्त ऊपर टखने से पहनना चाहिए पाजामा, एबन, कि ये सुन्नत है। और अगर कोई तकब्बुर से अपना पाजामे के टखने, पाजामे को टखने से नीचे लटकाए तो वो आग में है और ये नाजायज है, गुनाह है। तो पाइंचे तो ऊपर ही रखने में आफियत है, टखने से ऊपर, टखना इसको बोलते हैं। इसको टखना बोलते हैं पाऊंगा, टखने से ऊपर। ये मर्दों के लिए, इस्लामी बहनों के टखने से नीचे हूं। जब जैसे आस्तीनें चढ़ाते हैं, ये भी नमाज में अगर आधी कलाई से ऊपर चढ़ाएंगे तो मकरूह तहरीम हो जाएगी नमाज। आधी कलाई से ऊपर, बाद लोग समझते हैं बाजू से ऊपर, आधी कलाई से ऊपर नहीं जोड़नी चाहिए। सो दोस्तों आपने मदनी चैनल का मौक़िफ़ भी सुन लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामला नहीं करने चाहिए और नमाज़ पढ़ते वक्त भी लोग फ़ोल्ड करते हैं, ये फ़ोल्ड नहीं करना चाहिए, ये तरीका सही नहीं है। और अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि नमाज़ पढ़ते हुए लोगों के पाइंचे बिल्कुल टखनों से नीचे लटके हुए होते हैं। और आजकल का तो फैशन ये है कि मर्दों के पाइंचे नीचे लटके हुए हैं और हमारी जो ख़वातीन हैं उनके पाइंचे ऊपर होते जा रहे हैं और पिंडलियों तक जा पहुँचे हैं उनके पाइंचे। तो फैशन के नाम पे इस तरह के मामला आ रहे हैं ज़िंदगी में। आपने देखा होगा अक्सर ये मामला चल रहे होते हैं। और एक चीज़, मैं अभी चाय का गुड मार रहा था तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, भाई आप उल्टे हाथ से चाय पीते हैं। तो भाई ये कैमरा लगा हुआ है मेरे सामने और ये मेरा सीधा हाथ है, ठीक है। मैंने कहा क्लियर करता चलूँ, क्योंकि हर बार यही कमेंट आ रहे होते हैं। अगर मैं कोई चीज़ पी रहा होता हूँ, खा रहा होता हूँ, तो लोग कह रहे होते हैं कमेंट में, भाई आप उल्टे हाथ से जो है खाना खा रहे हैं, मतलब कोई चीज़ खा रहे हैं या आप चाय पी रहे हैं उल्टे हाथ से पी रहे हैं। भाई मेरा सीधा हाथ है, ये आपको हाथ दिख रहा है, ये सीधा हाथ है मेरा। बहरहाल टॉपिक की तरफ चलते हैं। मदनी चैनल का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया। मुफ्ती तारिक मुसा साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। आज करते हैं क्यों भाई अल्लाह ने कह दिया बस हमारे लिए काफ़ी है। नबी ने हुक्म दिया अपने इज़ार को, शलवार को टखनों से ऊपर रखो। इसकी वजह बयान की कि लटकाना तकब्बुर है। लटकाना क्या है? तकब्बुर। लेकिन इस पर मदार नहीं रखा है, ये हिकमत बयान की है कि मैं इसलिए हुक्म दे रहा हूं कि इसमें नीचे लटकाने में क्या है? तकब्बुर। अब लोगों को एक तकब्बुर का लफ्ज मिल गया कि यार हम में तो तकब्बुर नहीं है, हम क्यों लटकाएं? तो क्या अबू बकर में तकब्बुर था जो वो ऊपर रखते थे? क्या हजरत उमर में तकब्बुर था? क्या खुद नबी में तकब्बुर था जो ऊपर रखते थे और नीचे लटकाने में तकब्बुर होता था उनको? क्या हजरत अली में तकब्बुर था जो हजरत अली अपनी शलवार को, अपने इज़ार को ऊपर रखते थे? एक सहाबी भी आप नहीं दिखा सकते जो अपने इज़ार को नीचे रखते हों। बाज लोग ये कहते हैं कि उस जमाने में रिवाज ही यही था। ऐसा नहीं है, उस जमाने में इज़ार को नीचे रखने का रिवाज था। एक रिवायत में आता है कि हजरत उस्मान जब गए हैं मक्का गए हैं सुलह हुदैबिया के मौके पे, तो मुशरिकीन ने आपके इज़ार का मजाक उड़ाया था।
کہ یہ اوپر کیوں کیا ہوا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کی سنت تمہارے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتا. تو عرب جو اس کو عجیب سا محسوس کر رہے تھے، اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ کلچر کا حصہ نہیں تھا. اس لیے جو جدید پروفیسر آ رہے ہیں نا آج کل مارکیٹ میں، خود بھی اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں اور ایسے ان سے دور رہیں جیسے تمام دوائیں بچوں کی بہت سے دور رکھتے ہیں. ان کے پاس سرسری علم ہوتا ہے اوپر اوپر کا، ان کے پاس گہرائی اور عمق نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کی اصل وجہ تو تکبر ہی ہے، لیکن اس عمل کو شریعت نے تکبر قرار دے دیا ہے. اب آپ کو یہ اظہار اپنا ٹخنوں سے اوپر رکھنا پڑے گا. البتہ تکبر کی علت بیان کرنے سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی جب اوپر ہی رکھنا تھا، ہر صورت میں چاہے کبر ہو چاہے نہ ہو، ہر صورت میں اظہار ہم نے اوپر ہی رکھنا ہے، تو نبی نے یہ کیوں بتایا کہ یہ کبر کی وجہ سے؟ وجہ کیوں بتائی؟ وجہ بتانے کا فائدہ یہ ہوا کہ بعض مرتبہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یعنی کوئی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لٹکانا پڑ جاتا ہے. مجبوری میں یہ اس صدی میں تو ہے ایسا. تو اس مجبوری کی وجہ سے جب نیچے کرے گا تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا. اور اصل علت کیا ہے؟ کبر ہے. تو عام حالات میں شلوار اوپر رکھنا، پینٹ ہو شلوار ہو کوئی بھی چیز ہو، ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے فوج میں آپ یونیفارم کو نہیں اوپر رکھ سکتے، پینٹ کو اپنی، وہاں آپ کو جاب سے نکال دیں گے. آفس میں بعض دفعہ یہ پابندی ہوتی ہے کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کو جاب سے نکال دیں گے. تو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں بھائی مجبوری ہے، میں نے اس لیے نہیں نیچے کیے ہوئے کہ میں نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں یا مجھ میں تکبر ہے، بلکہ اس لیے کہ میری سیلری جائے گی اور میں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں گا. تو بس حرام لعین ہی نہیں ہے، حرام لغیر ہی ہے. یہ فقہ کی اصطلاح ہے. ایک چیز بذات خود حرام ہوتی ہے، ایک کسی لاجک کی وجہ سے حرام ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس میں مجبوری کی حالت میں گنجائش ہے. سمجھ گئے بات کو؟ عام حالات میں کیا کرنا ہے؟ اوپر ہی رکھنا ہے. مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. تو کہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت دی تھی. بعض لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار نیچے چلا جاتا تھا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی اظہار نیچے ہو جاتا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے نیچے رکھتے ہیں. تو اس حدیث سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر کو اجازت دی ہے. اجازت نہیں دی ہے، تسلی دی ہے کہ اگر کوشش کے باوجود بھی نیچے چلا جاتا ہے تو اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا. بالکل صحیح. کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کے بعد، اس حدیث کے بعد اظہار نیچے رکھا ہو. تو تسلی دی ہے بھائی تم جان کر نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے، تو صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوشش اوپر ہی رکھنے کی کرتے ہو جاتا ہے. تو ایسا کبھی لاشعوری سو دوستو آپ نے مفتی طارق موسیٰ صاحب کا موقف سن لیا. بہت اچھا بہترین موقف آپ کے سامنے پیش کیا. اگر کسی مجبوری میں آپ کو کرنا پڑتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے اکثر اس کو جو ہے آپ نے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا ہے، اپنے پجامے کو، پینٹ کو، شلوار کو. اور اگر آفس میں کوئی مجبوری ہو تو جیسے کہ میں بھی آفس سے جب نکل رہا ہوتا ہوں، رات کا ٹائم ہوتا ہے، نائٹ جاب ہوتی ہے، تو اس کے اندر میں تو سردی کا ٹائم ہے ابھی آپ کو پتہ ہے، تو ٹھنڈ کے اندر اگر میں اوپر رکھوں گا تو میرے کو جو ہے ٹخنوں پہ، پاؤں پہ سردی لگتی ہے، ہوا لگتی ہے. تو میں تھوڑی دیر تک سفر کے لیے اس کو پائچوں کو نیچے کر لیتا ہوں تاکہ مجھے سفر میں سردی نہ لگے، تاکہ مجھے بے چینی نہ رہے، گاڑی چلانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اس وجہ سے میں ٹخنوں سے نیچے کرتا ہوں، پھر گھر پہنچ کے واپس ٹخنوں سے اوپر کر لیتا ہوں. تو اس طرح کے معاملات مطلب مجبوری کے تحت آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہر بار اس کو مطلب اوپر ہی رکھنا ہے. تو جیسے کہ مثال آپ کو دے دی ہے طارق موسیٰ صاحب نے. آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. کے اس پہ سوال کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ آپ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنے لیول پہ لا کے کیوں چھوڑتے ہیں کہ یار یہ، اب وہ کہتے ہیں جی اللہ کی اتنی شان سے بلند ہے اس کی. وہ جناب دیکھے گا جی یہ میں نے جناب یہ پینٹ قمیض پہنی ہے، انجینئر صاحب نے جناب شلوار قمیض پہنی، چگا پہنا ہے، یہ اللہ کو زیادہ پیارے ہو گئے. ان کی داڑھی کے بال تھوڑے سے لمبے ہیں، میرے جناب چھوٹے ہیں، ان کی زیادہ لمبی ہے، اس کی چھوٹی ہے، یا اللہ اس حساب سے لوگوں سے پیار اور نفرت کرے گا. بالکل ہم یہ نہیں کہتے. ہم اسی سے ہی پوچھتے ہیں، اسی لبرل سے، کہ داڑھی کو تو سائڈ پہ کریں. ایک بندہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، دوسرا بندہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والا بھی پیارا ہے، نہ بولنے والا بھی پیارا ہے. کیا وہ لبرل مان لے گا یہ بات؟ نہیں مانیں گے. تو اسی کو ذرا ایکسٹینڈ کرنا شروع کریں نا، کہ ایک بندہ اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کر رہا ہے اور اس کو دل و جان سے لگایا ہوا ہے اور شیطان کی پیروی نہیں کر رہا، اور اللہ نے جو اس کو ایک تخلیق دی تھی اس کو نہیں بدل رہا قرآن کے اس حکم کے تحت، اور ایک بندہ بدل رہا ہے، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟
ये बार बार मैं ठीक कहूंगा कि झूठ बोलना, गीबत करना, दिल दुखाना, ये दाढ़ी मुड़ाने से बड़ा गुनाह है। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि उलमा का सारा जोर जो है वो दाढ़ियों और पगड़ियों और शलवारें टखनों ऊपर करने के ऊपर है। इससे बड़े बड़े गुनाह के अंदर उलमा खुद भी इन्वॉल्व है और पब्लिक को उन गुनाहों से दूर रहने की ये तरकीब। टखने के जिक्र किया तो इसमें नमाज भी नहीं होती इसके बगैर? अबू दाऊद में हदीस है कि जिसका कपड़ा टखनों से नीचे हो, अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। बाज मुहद्दिसीन से ज़ईफ कहते हैं, बाज इसको हसन दर्जे तक। अच्छा एक चीज अली भाई आप फिर बताएं ना, चलो ये तो बात आ गई कि जी अल्लाह ताला नाराज हो जाए, चलो ठीक है। इतनी जो सख्त अजाब, ये गामदी साहब का भी गल पे असूल है कि जब बहुत ही ज्यादा ना यानी अमल बजाय ऐसा है कि उससे किसी को ना नुकसान पहुंचा, कुछ हो रहा है, मैं और अजाब इतना शदीद अल्लाह ताला दे दे। मैं गामदी साहब से साथ हूँ उस मामले में कि नमाज के लिए आप एहतमाम करें, यानी टखने ऊपर करें। आम हालत में भी जो एहतमाम करता है वो सुन्नत से उसकी मोहब्बत है, ठीक है जी, वो आप करें। जैसा कि अबू दाऊद में आता है एक हदीस में कि एक सहाबी हुजूर को मिलने के लिए आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वो बटन ये गिरबान के खुले हुए थे, उसके बाद वो बटन खुला रखते थे, यानी उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अकीदत थी। नहीं टखना अगर आपका नंगा हो जाए इससे अल्लाह ताला क्यों खुश होता है, क्या वजह क्या है इसकी? लॉजिकल रीजन अल्लाह के अमल के पीछे होती है। जी जी, टखने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किसी भी मामले में की जाएगी, उससे अल्लाह ताला खुशी होगा। नहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी वजह से किया ना, आया अर्जी से मकसूद है या क्या मकसद है? जी आर्जी मकसूद है, और उस जमाने के अंदर पर्टिकुलरली ये एक तकब्बुर की अलामत समझा जाता है। अच्छा ठीक है ना जी, ये असल में वजह थी। तो अगर किसी के दिल में तकब्बुर नहीं है और वो टखनों से नीचे कपड़ा रखता है, हम उसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाते, मेरा तो क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है। हम फतवा उस सूरत में लगाते हैं जब मुफ्ती अकमल साहब जैसे लोगों को ये तरगीब दिला रहे होते हैं कि खैर थले ही रखो, फिर हम कहते हैं यार सुन्नत से नफरत तो ना दिलाओ, थले ही रखो, कोई नहीं, पैंट फोल्ड ना करो, इससे बेहतर नीचे ही रहने दो। ये ना कहूँ कि पैंट छोटी करा लो, ये कहीं इससे बेहतर नीचे ही रहने दो, फिर तो हम कहेंगे यार नमाज के लिए तो प्रोटोकॉल करें। और फिर बरेलवी उलमा को मैंने देखा वो अक्सर वैसे ही टखनों से नीचे ही रखते हैं, सवाए दावत इस्लामी वालों के वो एहतमाम। जो ये था लिबास के मामले में। दोस्तों आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। और आगे चलते हैं, मतलब मौक़िफ़ इनका थोड़ा सा दरमियाना था कि तकब्बुर के तौर पे नहीं करते तो हम उसके ऊपर कोई फतवा नहीं देते। ये इंजीनियर साहब ने आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। और इसके अलावा यही बताया उन्होंने, बरेलवी हज़रात जो है मतलब मुफ्ती अकमल साहब के हवाले से बताया कि वो कहते हैं कि नीचे छोड़ दो, अगर छोटा करवाने की तरगीब नहीं देते। मतलब आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया। इनका दरमियाना मौक़िफ़ था ना, लेकिन सुन्नत पे अमल करना चाहिए, बेहतर यही है कि हम सुन्नत पे अमल करें। बहरहाल एडवोकेट फैसल साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। हमने मामूली समझ लिया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लिबास जो है ऐसा पहनना जो टखनों से नीचे जाता हो, मर्दों के लिए बात याद रखिए, ऐसा लिबास पहनना जो टखनों से नीचे लटकता हो शरीयत में हराम है। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं 3 आदमियों से अल्लाह क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, इनकी तरफ नजर रहमत भी नहीं डालेगा और न ही इनके गुनाहों से इनको पाक करेगा कभी। वो 3 में से पहला फरमान कहा और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। पहला फरमाया अपनी तहबंद, पतलून, पैंट, लुंगी और इजार को टखने से नीचे लटकाने वाला। दूसरा फरमाया और कहा चीज देकर एहसान जतलाने वाला। और तीसरा फरमाया झूठी खस्म खाकर अपने माल बेचने वाला। जैसे पहला शख्स जिससे ना बात करेगा, ना कलाम करेगा, ना रहम करेगा, ना उसकी मग़फ़िरत करेगा, दर्दनाक अज़ाब है उसके लिए। वो शख्स जो इस्बाल अपने पैंट, पतलून, तहबंद, लुंगी को जो क्या करता है, टखने से नीचे लटकाता है। सही, कितनी सख्त वही देना, लेकिन कितना आम है। अगर कोई ऊंचा सिला ले तो लोग उससे पूछते क्यों, कपड़ा कम पड़ गया था क्या? भारी कपड़ा होगा, कम पड़ गया तो ऊंचा सिला लिया बेचारे ने, है ना। कितना आम हो चुका है ना इस बात। और समझने वाले और ना समझ सब शामिल है इसमें, सभी कर रहे हैं। अब क्या करें, किसको बोले? और उलमा भी कहते हैं क्या क्या बोले भाई, तौहीद नहीं मसला है, तब ये मामला तो बाद में आते हैं। लेकिन तौहीद परस्तों को क्या हो गया, उनको तो सब समझता है ना। चलो एक तौहीद पर नहीं तो पहले तौहीद समझाई जाएंगी, वो तो हो गया उनका मामला। तौहीद परस्तों की क्यों नहीं ऊपर होते, बात समझ में नहीं आती है। इसलिए कि हमारी ख्वाहिशात है ना, अपने को तब्दील नहीं होने देती। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरा तज्जिया है, मेरी जिंदगी का एक तजुर्बा भी है कि जिसने अपने लिबास में जो है तब्दीली नहीं लाई, उसके मामला में तब्दीली कभी नहीं आ सकती। उसका एतबार मत कीजिए कभी। नहीं वो दावत में कैसा, अच्छा ठीक है ऊंचक्की पैंट पहन के जा रहे, शर्ट बड़े भाई का, पैंट छोटे भाई की दिखेंगी, फलाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे, इल्जाम लगेगा। अरे दुनिया जाए खल्ली वल्ली क्या बोलती है बोले, मुझे क्या परवाह। मुझे तो ये परवाह है कि मेरे मौत के बाद मेरे रब के सामने मेरी क्या इज्जत होती है। अगर मेरा रब मुझसे बात ना करे, मुझ पर रहम ना करे, रहम की निगाह ना डाले, मेरे लिए जहन्नुम का अजाब हो, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है मेरे लिए, वईद के लिए क्या हो सकती है, मुझे बताइए। दुनिया में लोग क्या बोलेंगे ज्यादा, आपको बताइए मुझे। ये इल्जामात कुछ भी नहीं है आखिरत के एतबार से। और एक मोमिन का तो शान है कि अपने नबी की सुन्नत पे अमल करने में उसे फख्र महसूस होता है।
सो दोस्तों, सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया। एडवोकेट फैज़ साहब ने बहुत अच्छा मौक़िफ़ रखा और हदीस भी आपके सामने पेश कर दी जो मुफ्ती अकमल साहब ने बताई थी, वही एडवोकेट फैज़ साहब ने भी आपके सामने रख दी। इससे ये पता चलता है हमें कि अल्लाह ताला उन लोगों की तरफ नहीं देखेगा, निगाह नहीं करेगा जो ये 3 काम करते होंगे, जिसमें से पहला आपके सामने रख दिया कि टखनों से जो नीचे शलवारें रखते होंगे या तहवन अपनी शलवार पैंट जो भी पहनते हैं वो नीचे रखते होंगे। तो बेहतर यही है कि मैं यही आपको तरगीब दिलाऊंगा कि आप लोग जो है अपनी शलवार को पैंट को टखनों से ऊपर रखें ताकि सुन्नत पे अमल हो सके। बोलने दे दुनिया जैसे भी कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जो भी आपका मजाक उड़ाते रहें, आपको कुछ भी करते रहें, लेकिन आखिरत में आपके लिए आसानियाँ होंगी, मतलब आखिरत में आपके लिए आसानियाँ होंगी इस हवाले से। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारे में शामिल हो जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो रहनुमा।